એમ કે ગામમાં પાણી ન પીવાય. ચોર સહમત છે કે આ બરાબર છે કે ત્યાં પાણી ન પીવાય. એમાં બાજુમાં ટમટમિયો દીવો ને એક ઝૂંપડી દેખાણી. એટલે બીજા ચોરે કીધું કે સામે કઈક ઝૂંપડી છે. એટલે ઓલા કીધું અમે એ સાધુની છે, ન્યાય ન જવાય. ઓલા કે આપણે ન્યાય ક્યાં ખાતર પાડવું, દુનિયા તો હળગે છે, ન્યા ન જવું તો જવું ક્યાં. એટલે એ ચારેય સહમત થયા કે ન્યા જવાય. અને બાપુ તમને કોઈ ટેસ્ટ થી બેઠેલા, અને બાપુ તાજા જે નોખા થયેલા ગુરુથી. हाँ 12 वर्ष हो गया गुरुजी, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे केड़े पे. तणीशार खेडूए सोलंकी साहेब कड़बना पूळा दीधेला. बापुए झूंपड़ी बनावीने ए धूणो तपे, शीपियो बाजूमां खोड़ेलो अने भजना नथी पुरुषो एमां पाछुं कांई घटे नहीं. અહીં રાતના ભજન કરતા હતા ને એમાં 4 ઓચિત આવ્યા. બાપુને તેમ કે ભક્તજન જ આવ્યા હોય, એ તો જેવા હોય એવા જ હામાં દેખાય. આ એ ભક્તજન આયે, ઓલા કે આ આવ્યા બાપુ. क्या बात है बच्चे लोग, पानी पिएंगे कि बापू ये हाटू पधार्या. पानी पायु. बापू मौज में था એટલે કીધું ચાય પીएंगे बेटा घरे. बापू तो काम थी जाए. बापू शीपिया तपेली पकड़ी धूणा ऊपर बापू शार उफाळे सा पकवीने दीधी. लो बेटा एक एक रका बे आपीने टेस्ट में आवी गया. पछी बापूए पूछ्યું अच्छा बेटे कहाँ गए थे. ना बापू गए थे नहीं, जा रहे हैं. अच्छा कहाँ जा रहे हैं. बापू हम खातर पाड़ने जाते हैं ना. હવે ઓલા ભોળા સાધુ એને ખાતર પાડવાની બાપુ ખબર નહીં કાંઈ. આ સંતો બેઠા છે એટલે આ સ્પેશિયલ મેં એક આ પ્રસંગ લીધો સંતોના ચરણોમાં. પણ પૂરો સાંભળજો, વૈશમાં કોઈ પાસે આનો ગમે વસ્તુનો અંત સારો હોય. હા अच्छा खातर पाड़ने का धंधे करते हो बेटा. हाँ बापू हम सारे पार्टनर है. अच्छा अरे बाबू वगर रोकाण का धंधा है. हमारा 3 आदमी का बापू वगर रोकाण का धंधा है. वो जो 4 बैठे वो, हम जो बैठे हैं वो, ये लोग बैठे हैं वो. हम सासू रोकाण नहीं बोलता ही की जाओ. અને લાંબી સાપુ વાળે સાળુ વાળે કફની ખીવડાવી નથી હાલતું. અરે ભાઈ ગુજરાત તો આખું આણંદમાં છે ભાઈ. એવું આણંદમાં છે કારણ કે મુખ્યમંત્રી જ આનંદીબેન. ये बेने बोलते मजा आवे. भाइयों આપણે ગુજરાતને ગતિશીલ બનાવવું છે. આ નવો શબ્દ હમણાં આપ્યો ને, ગતિશીલ ગુજરાત. હકીકત ગતિશીલ બનવાનું, એવું ગતિશીલ બનવાનું કે હાજે રીંગણી સોંપી ગયો એટલે સવારે સીધું રીંગણા જ ઉતારવા જવાનું. લે થઈ બહુ સારું છે બધું. जे जेनो विषय. बोला बापू के अच्छा बेटे. हाँ बापू वगर रोकाण का धंधा है. अच्छा बेटे खातर रात को पड़ता है. हाँ बापू रात को पड़ता है, दिन को तो धोखा पड़ता है. अच्छा बेटे नफा कितना होता है. बापू 100% नफा होता है, इसमें कोई रोकाण ज्यादा है ही नहीं. क्यारेक क्यारेक खोट खाना पड़ता है, वहां काबरा भी हो जाता है. अच्छा बेटा काबरा भी होता है. हाँ बापू काबरा भी होता है, हवाड़ा भी होता है. हाँ अच्छा बेटे खातर पड़ता कैसे. बापू उसका वर्णन नहीं होता है, वो तो देखने के बाद ही मालूम पड़ता, प्रैक्टिकल करना पड़ता है. बापू बेचारा हाव भजनानंदी महापुरुष, संसार नहीं खबर नहीं, समाज नहीं खबर नहीं, देखने के बाद मालूम पड़ता. हाँ बापू तो क्या आऊं बेटा मैं आपके साथ. अरे के बापू तुम्हें रहो हो ना धंधा आओ करो. अरे बेटा तुम 4 भक्तजन जा रहे हो तो मैंने कौन सा बुरा काम किया भैया, मैं क्यों ना आऊं. एक सोरे कोणी मारी लई लेनी आडा देवा था है. घणा तो साहेब आडा देवा हाटू ज राखे हो. मैं फलाना बापू नो सेलो छो एम आडा दई दे. पण एक कहूं तमने के 3 दीकरानो 2 दीकराना बाप ने एक 2 दीकरानी जवाबदारीनी चिंता होय तो आ संतोने केटला दीकराओनी चिंता हशे साहेब. जेने पगे लाग्यो एनो दीकरो एने केटलुं भजन करवुं पड़तुं छे आपणी शीतलता माटे. एटले मने काक बापू मारे साबु थावुं जीवतर खोवा पण मानवीना धोवा मेल नहीं. लेक्चरे कीधुं तो हो जा बापू तैयार. बापू ने तो न्या क्या ये तो तैयार ज सबटी भभूत में खजाना कुबेर का आम भस्म लगावी नथी. आ बेनो तमने पगे लागीने कहूं हूँ कई टीका नथी करतो पण आ फेर एंड लवली लगाडीने के धोळा थाई
હા, એ વાતમાં મજા જ નથી. એ એડવર્ટાઈઝમાં આવે ઓલરેડી થોડ્યું હોય જ. હા, છતાંય તમને મારે કઈ ફેર એન્ડ લવલીની કંપની વાળા વાંધો નથી, પણ છતાંય તમને એમ થતું હોય ઘણી બધી વસ્તુ આવે એનાથી લગાડવા ધોળા થતા હોય, એ બધી વસ્તુ 1 મહિનો ભેંસને લગાડવી અને એમાં કાંઈ ફાયદો થાય તો તમે લપેટા લગાડજો. અને મને તો સાહેબ હકીકત કહું કે મને ચિંતા એ થાય કે આ દેશની હિરોઈન નક્કી કરે તમારા ઘરની અંદર કઈ વસ્તુ તમારે વાપરવી. આ દેશની કરુણતા તો તમે જુઓ. આ દેશની હિરોઈન નક્કી કરે, જેને એને ભાન નથી પૂરું કેમ પહેરવું. નહીં, વિશ્વાસ ખાતર કહું કે જ્યાં સુધી આ દેશના સંતને પૂછીને તમે ચાલતા શીખી જાઓ, જો પછી કઈ ઠેહ આવે તો મને કહેજો ભલા મને. તમારા ઘરમાં શું વસ્તુ હોવી જોઈએ એ ભારત વર્ષનો સંત નક્કી કરે. હા તો અરે રહેવા દે ને ભાઈ, શું છે? કોણ કોને કે તમે કોઈ પણ છાપું લ્યો તો અંદર ઓલા એડવર્ટાઈઝના એવા ખરાબ ચિત્રો. આપણી બહેનો દીકરીઓ બેઠી હોય તો સાહેબ તમે હૃદયથી મને કહેજો કે તમને સાપ એ વાંચવાની ઈચ્છા થાય, તમે કઈ રીતે ઊંચું રાખો. એ વસ્તુ તમારા ઘરમાં આવે છે. કમસે કમ એવી તો એડવર્ટાઈઝ ન છાપો કે અમારી બહેનો દીકરીઓ ઘરમાં બેઠી હોય એને જોવામાં તકલીફ ન પડે. ટીવીમાં એવી જાહેરાતો આવે, ટબમાં બેઠી બેઠી નાચતી હોય ને નહીં જોયું હોય કોઈ દે આવું બધું. તમે હાસ્યની વાત નથી સાહેબ, મોટી આ દેશની કરુણતા છે. કોણ કોઈને જીકે જાય બધા. અને કોઈ સાધુ નીકળે તો છોકરાને કે જો તારો બાપ બાવો આવ્યો. વાહ, રવિના ટંડનના દીકરા. અહીંયા દેશનો સંત નક્કી કરવો જોઈએ. એમાં જે આપણી માવું જે પાણીપુરી વાળા સામે જે હિન્દી બોલે, બાપુ કોક દે સાંભળજો, હિન્દીને તનુર થઈ જાય. હિન્દીને આપણી માવું જઈ પાણીપુરી વાળા વાતો કરે ને, પાણીપુરી ખાજો પણ અમુક ઉંમર સુધી. ડોસ્યું છે પછી પાણીપુરી ન ખવાય. અમુક ડોસ્યું પાણીપુરી ખાય, મોઢામાં ફર્નિચર ન હોય. અને એ જે પાણીપુરી અંદર મૂકે ને જે એ પાણીપુરી પિસ્કારી થાય. આમ માપ રાખો, માપ રાખો. ખરેખર એમાં મેં તમને કીધું ને બહેનોમાં તો બુદ્ધિ છે જ, એ વાત ફાઇનલ. આપણે ગુઘાવમાં નહીં ખાય. આપણી બહેનો જે પાણીપુરી વાળા અમે હિન્દી બોલે કોઈક સાંભળજો. હા, મોટી મોટી પૂરી લેલા ને તૂટેલી ફૂટેલી મત લેના, તૂટેલી પૂરી લેતા તારા બાપ રગેડા કોણિયા આવતા હે. આ હિન્દી સાંભળીને પૂરી ઊભી ફાટી જાય. પૂરીને ખબર જ ન હોય કે આ વાણી મારે સાંભળવાનો મોકો મળશે. અથવા તો જો મારી માતાઓમાં બુદ્ધિ કેટલી ખબર, હવે આ શિયાળો જશે એટલે ઉનાળો આવશે, ઉનાળો આવશે એટલે રસના શિસોડા બધે ચાલુ થશે. આપણે રસ પીવા ગયા હોય તો સુરભા આપણે એમ કે ભાઈ 5 ગ્લાસ આવવા દેજો. તો એ રસવાળો છે ને ગ્લાસ લે તો દોથો બરફ નાખશે, પછી એમાં રસ નાખશે. આપણે પૈસા દે એ રસના અને બરફના ગાંગડા સુહીને વહી આવીએ. અને પાછા આપણું ડાપણ નો આમ પીતા બહુ ચાલો છે, બરફના ગાંગડા ઉભા કાઢતા હોય. કૂતરો તાળિયું ગળી ગયો હોય એવું લાગે. બેનો આવી ભૂલ નહીં કરે. બેનો જો રસ પીવા જાય ને છે તો હું કે ભાઈ 4 ગ્લાસ આપજે રસના. ઓલો રસનો ગ્લાસ હાથમાં બરફ નાખતો નહીં રોયા. અને મારા દીકરા એને બરફ ન નાખે, એને આખો રવ નો ભર દે. બોલો પછી બેનો શું કરે, 2 ઘૂંટલા ફરીને જેવો ખાલી થાય નાખ થોડોક બરફ, પાછો થોડો ગ્લાસ નાખ થોડો બરફ. પૈસા આપે રસના ને બરફ તો મફતમાં લે. હા, એ જોજો કટલેરીની વસ્તુ લેવા જાય તો એ સાંજાના પાકીટ તો એ કારે પાકીટમાં ગળી જાય નક્કી જ નહીં, એ ખોટમાં નહીં જાય. અને આપણે પુરુષ બધા અભિમાનના દીકરા ગમે ખરીદી કરવા આવે લઈ જ્યાં થતું હોય એમાં જો ટાઈમ બગાડવાનો હોય એટલે આમ ટળી ગયા વધારે. આપણે બેનો કહ મારીને લે એટલે એમ કે તમારા ભાઈમાં બુદ્ધિ નહીં, જાય હોરાઈને જ આવે. હા, એ તો હવે ભાઈ પેલા તો ગામમાં બિચારી ઓલું વેસ વાવચ્યું, કાંગસ્યું હોયું લેવ્યું છે. અમુક કાંગેશાણીઓએ ગામના નામ લખીને એની પેટીઓને આપ્યા કે આ ગામમાં જાતા નહીં, હુંડલાઈ રહી જાય છે.
સંતને કીધું, અચ્છા બેટા मैं चलता हूं। હારે લીધા, બાપુ તૈયાર, એક ખંભામાં જોડી, એક હાથમાં સીપીઓ ને એક હાથમાં કમંડાલ। એટલે ચોરે કીધું, બાપू सीपिया चलेगा, कमंडल को रहने दो। अरे क्या बात है बेटा, बापू एक हाथ तो खुला रहना चाहिए ना वंडी पकड़ने के लिए। अच्छा वंडी पकड़ना, अरे वंडी नहीं बापू, आमा तो हाँ લીમડા પકડવા પડે, जो मोटा बापू भटकाई जाए। अच्छा अभी લીમડા भी पकड़ना पड़ता है। हाँ बाबू आमा आवता है, બધા रोल आवता है आमा। कोई बात नहीं बेटा, कमंडल रख देता हूँ, सीपियो हाथ में, हाँ सीपिया चलेगा बापू। गाम में एंट्री, बरोबर रात जामीन ઢેફું થઈ ગયેલી, અડધી રાતનો મજર ભાંગી ગયેલો, 50 કરોડ પૃથ્વીમાંથી વાયુ આડા પડખે થઈ ગયેલો। એમાં એક શાંત સો ઘડિયો આવે રાતે, કેવલ સન્નાટો, પોતાના પગલાની થપાટની બીક લાગે એવી રાત જામીન ઢેફું થઈ ગયેલી। દૂર દૂર ક્યાંક વળી શાળિયા લાડુ કરતા એનો અવાજ આવે। લખણ ખોટા ખેડૂની ભે બેઠી બેઠી હિંગડું પસાડતી હોય એનો ક્યાંક ક્યાંક અવાજ આવે। ખંતીલા ખેડૂએ બળદને કડપ કરીને નિરણ કરી હોય રાતના જાગીને, એ બળદ નિરણ ખાતા હોય એનો ક્યાંક ક્યાંક ઘૂઘરાનો ડોકનો અવાજ આવે। ઊંઘણસી માના પડખામાં માંદું છોકરું જાગી ગયું હોય એનો ક્યાંક ક્યાંક કણહવાનો અવાજ આવે। બાકીનો સન્નાટો, 4 ચોર ને પાસમાં બાપુ ગામમાં એન્ટ્રી। એમાં 2 ચોર દિવાલે ડોકાણા, તો બાપુ અહીંયા શીપ્યો, बेटा क्या करते हो? बापू डोकाना पड़ता है। अच्छा डोका, हाँ बाबू डोकाना पड़ता है। देखो बाबू इस धंधे का पहला रसूल बोलना मना है, मजा है मौन रेवा में। चुप हो जाओ बाबू। अच्छा चुप रहना बाबू, बोलने का नहीं, बोलेगा तो खातर नहीं पड़ेगा, धोखा पड़ेगा। साखड़ी को भी झोली में डाल दो, फणा पे डालने का है, हगड़ भी नहीं पड़ना चाहिए बाबू। अच्छा हगड़ नहीं पाड़ा, हाँ बाबू हगड़ नहीं पाड़वाना, कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा। 2 ચોર કૂદીને અંદર, 2 ચોરે બાપુને ટેકો કર્યો, જય સિયારામ કરીને ઈ અંદર, પાછળથી બીજા 2 ચોર સીપિયાનો સદુપયોગ, લોક તોડ્યો। તાળું સાહેબ 2 રીતે તૂટે છે, ખુલે કાં કવાડાથી કાં કૂચીથી। કૂચીનું ખોલેલું કાયમ આવે, કવાડાનું ખોલેલું કાયમ ના આવે। હવે સાંભળજો, તમારે સામેના માણસને તોડીને ખોલવો છે કે પ્રેમથી ખોલવો છે? એક દી કૂચીએ ક્યાંક ખોવાઈ જાય। એક પણ દુનિયાનું તાળું એવું નથી કે એમાં ચાવી ન હોય, એની કૂચી ન હોય। તો દુનિયાની એક પણ એવી સમસ્યા નથી કે એનો ઉકેલ ન હોય। ધીરજ રાખવી, આડી અવળી ચાવી મુકાઈ ગઈ છે, જડી જશે, લોક ખુલી જશે। ઉતાવળથી કવાડાથી ન ખોલવાની, તોડીને સંબંધ ગમે એટલો ખરાબ થઈ જાય, સંબંધ હોય મિત્ર મિત્રનો, ભાગીદાર ભાગીદારનો, એ ખરાબ થાય કોક દી, 100% ખરાબ થાય, તોડવો નહીં। સંબંધ ભલે ખરાબ થાય પણ તોડવો નહીં। ખરાબ પાણી પી ન શકાય પણ કોક દી આગ ઓલવવાના કામમાં આવે। આ નાનો હુનો મુદ્દો નથી સાહેબ, એમ ઉતાવળથી તોડી ન નાખો। એક દી એ તાળાને કહે છે એક દી કુહાડો કે તારી ઉપર અમે ધમધમાટી બોલાવીએ, એટલા ફટકા મારીએ તને તો તું ખુલે નહીં, તૂટી જા પણ ખુલે નહીં। અને ઓલી કૂચી છે જ આમ ફરે તો તું ફટ દઈને ખુલી જાશો, એનું કારણ શું? અને ત્યારે તાળું એને કહે છે, કુહાડા તું અમારી માથે પડે છો, તું અમારી ઉપર પડે છો, જ્યારે ચાવી છે ઠેઠ અમારા હૃદય સુધી પહોંચી જાય છે એટલે અમારે ખુલી જવું પડે છે। સાહેબ કોઈના હૃદય સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરો, દુનિયા બહુ સારી છે, લહેર આવે એવી દુનિયા છે। લોક ખોલ્યો, મકાનને 4 ઓરડા, આધ્યાત્મિકમાં નથી જવું બાપુ, કામ ક્રોધ લોભ મોહના ઓરડા ને એમાં નથી જવું, બહુ સરળતાથી કહી દઉં। 4 ઓરડામાં એક એક સોર। બાપુના ભાગમાં આવ્યું રસોડું। કોઈ હૃદયમાં ઊંડો ઊંડો તમારો સદગુરુ બેઠો હશે તો આખી બોડીની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। રસોડું આ હાર્ટ, બાપુના ભાગમાં રસોડું, આને કદી ખાતર પાડવા આવેલા નહીં। બાપુએ સીધું આમ લાઈટ ચાલુ કરી, શ્રી રામ ચાંદ્ર કરો,
લાઈટે આંબી ગયા. સાધુ આવે ને અંજવાળા ન કરે તો એને સાધુ ન કહેવાય. અંજવાળું રે અંજવાળું થયું રે મારે અંજવાળું, આજ ગુરુજી તમે આવ્યા થયું મારે અંજવાળું. અને રહોડામાં સાપ પાડી ડાયરેક્ટ રહોડામાં. હાણ બાપુ એમ રહોડામાં નજર કરી. રહોડામાં હારા માણસનું ઘર શું ઘટે? गेहूं का आटा, गोल, घी, चक्कर, इलायची, बादाम, काजू, द्राक्ष, गाय का घी, क्या बात है. आन बापू ने जीव, क्या बात है बेटा. 3 दिन से मैं भूखा, मेरा ठाकुर भूखा. पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, बाद में खातर पाड़ेंगे. અને બાપુએ કોકના ઘરે થાળી ચાર કરી. મેં કીધું જે જેનો વિષય. પણ બાપુ બનેલું એવું ઝોળી મારે શંખ રહી ગયેલો. હાય 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 ભાઈ 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 હો. થાળી ચાર કરીને રાતના 1:30 વાગે બાપુએ કોકના ઘરે જે શંખ વગાડ્યો, આખું મકાન સાહેબ તણેડ્યો. સોર તો બારીયું તોડીને ગયા, ગ્રીલું પગમાં રમક્યું જાય. પાછા અંદરો અંદર બાતા જાય, લે તારા બાપને ભેગો લે લે, આડો દેવો થાહે તો હોથરા કાઢી નાખ્યા, ના પાડતો તો સંભલો મારી ગયો. વાતું શું કરો છો? દાંત શું કાઢો છો? હા લે તો કેતો થે દાણા જોઈને જાય, દિશા ફરી ન જાય તો કે આટા મારો છો તોય દાંત કાઢો છો. ગામ જાગી ગયું. પણ મૂળ મુદ્દો શબ્દમાં ધ્યાન આપજો. ગરધણી જાગી ગયો, આત્મા. बापू ने पकड़ा, हम कहते डाठी पकड़ी. अरे बापू, बापू कह रहे भाई क्या बात है, डाठी तो ढीला रखने बोलने के लिए, डाठी तो लगभग लगभग होना चाहिए कि नहीं. पूछता है और लाठी पकड़ता है. एनो अर्थ कोईनी डाठीमां हाथ न नाखवो. जीवन चरित्र ऊपर बापू ने पकड़ा. आ हूं बापू. अरे आ हूं क्या अर्थ क्या होता है? हम तेरे घर में खातर पाड़ने आए थे. अब हम यकीन के એટલે गामना क्या बापू ने कहा है क्या क्या बात है भाई? देखो बेटा, क्रोध नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे बात करो, छोड़ दो, हटो आगे दूर रहो. देखो भैया, हम एक घर का मालिक कौन है? क्या बोलो क्या बाबू हूं. गामना के ये हाथ जोड़े, पण बोलो गर्दनी पामी गेलो છે કે बाबू हूं. अच्छा बेटा देखो सुनो, हम तेरे घर में खातर पाड़ने आए थे. हम अकेले नहीं थे, 4 और थे. वो किधर गए? प्रसाद लेने के लिए नहीं रुके. बापू ये तो ग्रिलू तोड़ी न करे, एने प्रसाद तो हम ही आपते. देखो बेटा, वो 4 ने अलग अलग कमरा ले लिया. मेरे भाग में रसोई घर आया. मैंने तेरे घर में आकर दिया जलाया और तेरे घर में देखा तो गेहूं का आटा, गोल की चक्कर, इलायची, बादाम, काजू, द्राक्ष और गाय का घी देखा. तो मेरे साधु, मुझे लगा मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगा लो, बाद में खातर पाड़ू. तो मैं तो ठाकुर को भोग लगा रहा था, उसमें कौन सा बुरा काम किया? साध गर्दनी समझी गयो और गामना ने कीधुं खबरदार कोई साधु हमें जोयुं छे के केम કે ચોરની હારે જો સાધુ મારા ઘરે ના આવ્યા હોત તો બરબાદ થઈ ગયો હોત, પણ એક સાધુ મારા ઘરે આવ્યા, મારું ઘર બચાવી લીધું. એક અનાજ આયે જો કોઈ મહાપુરુષના પગલા થઈ જાય, આ પગલા પાડવાનો અર્થ શું? 3 જગ્યાએ આ મહાન પુરુષો બેઠા છે, સંતો બેઠા છે, બ્રહ્મ દેવતાઓ બેઠા છે. 3 જગ્યાએ જીવનની રેખાઓ હોય છે. એક કપાળ ઉપર, એક હથેળીમાં અને એક પગના તળિયે. કપાળની રેખા માણસનો ભૂતકાળ દેખાડે છે, કેવી કેવી પરિસ્થિતિમાં લઈને પહોંચ્યો છે. હસ્તની રેખા માણસનું, હસ્તરેખા જે છે એ માણસનું ભાવિ દેખાડતું હોય છે. અને પગની રેખા સાહેબ એ માણસની વર્તમાન પરિસ્થિતિ દેખાડતું હોય છે. અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ સુધારવી હોય તો મહાપુરુષોના પગલા મારા તમારા જીવનમાં જરૂરી છે. અને એટલે 2 શબ્દ થોડાક બોલી અને પછી હું મેરણભાઈ હવે 2 છે એટલે આપણે લહેર કરવાની છે. પણ મેં કીધું એમાં કપાસી બાપુના સાનિધ્યમાં બેઠા છે. माटे हरिनी हाटड़िए मारे रोजनू हटा.
હોજી રે હરિની હાથડીએ મારે રોજનું હટાણું તમે 9-10 વાગ્યાના બેઠા હો છો રાહુલ માની લો પ્રતાપભાઈ જો હોજી રે હરિની હાથડીએ મારે નવી કવિતા બાપુ આજ પહેલી વાર રજૂ કરું છું પછી આની પછી લેવી છે એકદમ પહેલી જ વાર હું બોલું છું છે કવિતા રાજભા ગઢવીની પણ મારા મુખેથી પહેલી વાર રજૂ કરીશ એટલે થોડુંક હળવું થઈ જાય ને આમાં શું છે આ સમાજ છે જ્ઞાતિ ગંગા ગંગામાં બાપુ પૂર આવે ને બે કાંઠે ત્યારે એમ ન થાય હાલો પવિત્ર થવા જાય એમાં ધૂપતો ન પડે આચરી જાય ને પછી જ એમાં સ્નાન કરાય અમારા તબલાની અંદર સગત આપે છે મુકેશ બારોટ તાળીઓ છે ને બધાઓ બાળકો યુવાન છે અહીંયા બેન્જોની અંદર આ એના 15 ડિસેમ્બરે તો લગ્ન થયા છે પણ હજી હાથરોટી એવી ને એવી છે એટલે વાંધો નહીં એવો જ બેન્જોની અંદર અમારો વિપુલ મકવાણા એ પણ ઠેઠ બરવાળાથી આવે છે એમણે પણ તાળીઓથી વધાવો મંજીરાનો માણીગાર અમારું ભાવનગરનું ઘરેણું ભાઈ ભૂપત મેર એમણે પણ આપણે તાળીઓથી વધાવો અને ઓમ સાઉન્ડ ઠેઠ જેતપુરથી આવ્યું છે એમણે પણ આપણે તાળીના ગળાથી આપણે વધાવો ઓમ સાઉન્ડને અને આપણા વિડીયો આનંદ 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 વાહ સ્ટુડિયો આનંદ એમણે પણ આપણે તાળીના ગળાથી વધાવો અને અહીંયા 5001 રૂપિયો અમારે મિલન જોશી બોલ્યો 5001 અમારે મિલનભાઈ ના એને તાળીના ગળાથી આપણે બતાવો અને બધા ભાઈઓ બાર બાપુની પ્રસાદી ચા અને પ્રસાદ બે ચાલુ છે જેને ઈચ્છા થાય એ ચા પાણી બહાર પી લેજો વાત અહીંયા એક બાપુ ક્યાં ગયો કાકડો અહીંયા જે બહેનો ધૂન ગાય છે એ ધૂન મંડળ તરફથી બહેનો તરફથી અહીંયા 551 રૂપિયા આવે છે તાળીના ગળાથી બધાઓ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ જે કોઈ સંદ આપ્યો છે હું પછી જોઈ લઈ એકચ્યુઅલી મને વાંચવામાં તકલીફ પડે
દેહર તરફથી અહીંયા 1101 રૂપિયા આવે છે તાળીઓથી વધાવો શાબાશ અને અમારા સમગ્ર કલાકારો વતી પેલા 2000 ના છૂટા રોકડા લીધા હતા અને બીજા 3000 એટલે 5500 અમારે મેરાણભાઈ હું અમારે આખી ટોળકી અમારી મંડળી એમના તરફથી અહીંયા 5500 રૂપિયા તાળીઓ અમે આપી અમે અને રોકડા એમણે એમને જ બોલ્યો રોકડા વિડીયો જોઈ લેવાની સુઈ જય ભોલે ગ્રુપ સનખડા ગાંગડા અચ્છા સનખડાના મંડળ ક્યાં દેલા વાહ સનખડાની અંદર માયા આયરે આઈસર અકારેલી છે સનખડા ગાંગડા હામદેર મોઠા સિંબર મુદાભાઈ વંશની વાડીમાં કેટલી વાર હું ડીસીએમ લઈને ગયો હજી આંકડો નથી ગ્રુપ તરફથી 1101 રૂપિયા આવે છે તાળીના ગળાથી બધાઓ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ધન્યવાદ બહુ अच्छे શ્યામ કૃપા ભાઈ શ્રી કેશુભાઈ વરુ પ્રિન્સિપાલ વાહ કેશુભાઈ વરુ પ્રિન્સિપાલ ઉના તેમના તરફથી 2501 રૂપિયા આવે છે તાળીના ગળાથી બધાઓ શાબાશ ભાઈ કનારા કૃષ્ણા કોન્ટ્રેક્ટ ઉના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ને વાહ તેમના તરફથી અહીંયા 11001 રૂપિયા આવે છે તાળીઓથી બધાઓ શાબાશ ધન્યવાદ મારા વાલા ધન્યવાદ સ્વર્ગસ્થ મણિકાંતભાઈ જોશી કોડીનાર તેમના સન્માનાર્થે 501 રૂપિયા આવે છે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મને 11,000 ના નામ આપો આ 500 બોલું એના મને અચ્છા બાબુ રાજુભાઈ તેમના તરફથી 1101 રૂપિયા આવે છે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આશ્રમ તરફથી અહીંયા 501 રૂપિયા આવે છે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હામાં ઉભા બધા બેહી જાવ ભાઈ સામે જે ઉભા છો ને એ બધા બેહી જાવ મારે એમ કે તમે વયા જવા હાટું ઉભા છે બધા બેહી જાજો બેહીને સાંભળો વાલા કારણ કે તમારી પાછળ બીજા છે ને એને તકલીફ પડે ઉના હોમગાર્ડ યુનિટી ગ્રામ રક્ષક દળ હોમગાર્ડ ઘરનું દળ એમના તરફથી અહીંયા 1101 રૂપિયા આવે છે તાળીઓથી વધાવો શાબાશ કાનનો બેનું મોળું
નિરંજન દાદા તાળી પડાવતા હતા મારામાં બે ઘડીમાં કારણ કે એક સંતના સાનિધ્યમાં બેઠા છે અરે ગવાય તોય ગાજો એ હરે રામા રામ રામા હરે હરે हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे મુકેશભાઈ બોરિંગવાળા બેડિયા તેમના તરફથી 2101 રૂપિયા આવે છે મુકેશભાઈને તાળવીના ગળાથી વધાવો ખાપટની બહેનો એ ખાપટના બહેનો તરફથી અહીંયા 1501 રૂપિયા આવે છે એમને તાળવીના ગળાથી વધાવો વિજય પાન ઉના તેમના તરફથી 501 રૂપિયા આવે છે એમને તાળવીના ગળાથી વધાવો તેમજ અશોક બાપુ ખાઈણવાળા તેમના તરફથી અહીંયા 1101 રૂપિયા આવે છે તાળવીના ગળાથી આપણે એમને પણ વધાવો સીધો આરે જેનો પનો જબનો પાલિયા આ યબલભાઈ અમારા યબલભાઈ પણ ઘણા રૂપિયા ઉડાડ્યા છો નામ નથી આપતા ઘોર કરે ધન્યવાદ હાથડીએ જોયો હોજી રે હરીની હાથડીએ મારે રોજનું ઉનાથી પધારેલ સદગુરુ મિત્ર મંડળ તેમના તરફથી પણ 1101 રૂપિયા આવે છે તાળીથી વધાવો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ
ખાતું હોય એ ઓલા કે હર બચા નહીં કાગડા હાથડીએ